오늘은 그 매스매티카 사용법에 대해서 간단하게 이야기를 하고 뭐 여러분들이 이제 원하는 몇 가지의 펑션들을 갖다가 한번 실현을 해보겠어요. 일단은 기본적인 그 5분 강의 한 15분 정도, 한 12분 정도에 아마 그 시간이 걸릴 것 같은데 이걸 가지고서 한번 아주 기본적인 사실들, 뭐 인풋을 어떻게 넣는지 뭐 이런 것들에 대해서 한번 썸머리를 하고 시작을 하도록 하죠. Hi, it's Mr. Lake, and in this one I want to show you some of the basics of Mathematica. Here's a quick trick. If you type in capital MMA in a Mathematica notebook file, it'll automatically insert the word Mathematica. It's kind of the nickname of Mathematica, MMA. So that's just a quick trick for you. Mathematica files are called notebooks, and you can see if I went up to make a new one, that's what it would say. In fact, if I save this file, I'll call it the basics, you'll notice that the extension is .nb, stands for notebook file. Mathematica notebooks are broken up into sets of cells. That's what this bracket thing over here is. To create a new cell, I can either click underneath and it makes a horizontal line, or I can hit the down arrow. And then when I start typing some text, here is a new section about shortcuts. It's in blue. The blue means it's input text. Mathematica wants to know what we want this to do. Is this text an equation? Is it a new heading? Is it a bullet point? And so we can tell Mathematica by clicking on the cell, this little bracket over here, and then going up to Format, Style, and let's call this a section. Very nice. Say I want to add some bullet points under there. Our instincts are, as we use word processors, to hit the Enter key at the end of a line, but that stays in the same section. We don't really want to do that. We don't want to keep adding to this header. Instead, you'll get used to this over time, you'll hit the down arrow, and that will make a new section. Now I can start typing some more text. I could type command number equals style, and you can see it's got all this colorization going on. That's because Mathematica treats it as input text. But if I come over to Format, Style, and instead call this a subsection, it'll give it a little bullet. So let me try that with a shortcut key. If I go down and I hit Command 5, sure enough, it gives me another bullet. On a PC, this is Alt number to give me my style. And you can see all the different shortcuts that Mathematica has by coming over to the thing, and you can see in the menus what all the shortcuts are. Another thing we can do in Mathematica is use that input text as an equation. If I go down to this section, why don't I make a new one with Command 4 on a PC? That would be Alt 4. This shows input text as math. Of course, Mathematica should be able to do math, and it does some incredible equations. We'll just go with the most basic one here. If I go down and I type in 2 plus 2, I want Mathematica to solve that problem. Well, if I hit the Enter key, as I said before, it just goes down to the next line. We don't want that. And if I hit the down arrow, it would go to a new cell. Instead, what I want to do is be in that cell and do what's called evaluate the cell. We could do it up here through the menu, but the best way to do it, the thing to get used to, is by hitting Shift Enter. If I hit Shift Enter, Mathematica will solve. Amazing, the answer is 4. But of course, I can add all kinds of decimals and symbols and all kinds of things to that, and it will solve that just as easily. So in the next couple lessons, you'll be seeing this in action, how to evaluate cells and use variables and formulas. The last thing I want to show you in this one is how to make this look a little more attractive. Mathematica has a whole set of built-in style sheets. That's up under Format, Style Sheet. A common one that I use is Report, Standard Report. Sounds very boring, I know. But it breaks the cells into kind of this black and white box and colorizes the background a little bit.
Some of my more daring students will pick format, style sheet, creative, primary color. Ooh, to me that looks a little garish. I think a good compromise that many students use is format, style, creative, natural color. Yeah, that looks pretty nice. So style sheets, cells, Mathematica notebooks, these are all kind of the basics of how to work in Mathematica. 이게 뭐냐면은 그 매스메티카 파일이 이제 기본적인 그 서플먼트로 나와 있는 이제 대학원용 수리물리 교재의 부록이에요. 그래서 이거를 가지고 한번 인트로덕션을 해보죠. 앞에 있는 것들은 사실 별 쓸데가 별로 없고, 보면은 이제 한 개씩 눌러보면은 이제 읽어보기용입니다. 근데 노트북 인터페이스, 헬퍼, 인풋 컨벤션, 그래서 이제 심볼이 어떻게 되고, 어사인먼트, 리플레이스먼트, 델리미터들에 대해서 각각 이제 이 문법들이 이제 나와 있어요. 그래서 심볼의 N는 N, I, E, C, D, 파이 이런 그 몇 개의 문자는 매스메티카에서는 특별한 용도로 리저브가 되어 있습니다. 그래서 그 N은 뭐냐면 뉴머리컬 이밸류에이션을 한다는 것을 의미하고, 그래서 예를 들어서 파이를 하면, 예를 들어서 파이를 치면은 이 파이가 들어가요. 근데 여기에 이걸 갖다가 예를 들어서 이게 무슨 뜻이냐? new를 하나 오픈을 해서, 예를 들어서 이게 파이 이렇게 치면 이걸 뭐냐면은 shift enter를 치면은 이게 evaluation이 됩니다. 이게. 그런데 이렇게 하면은 그 파이라는 문자가 나왔잖아요. 근데 이걸 갖다가 예를 들어서 넘버를 갖다가 쳐넣어라 그러면은 n이라고 치면은 이렇게 하면은 파이가 나와요. 예를 들어서 파이의 값이 엔터가 된다고요. 그런 식으로 해서 이제 몇 개의 커맨드 비슷한 거예요. i는 뭐냐 하면 imaginary unit. 그래서 i가 3i 하면은 실제로 3 곱하기 허수 i를 나타내는 어떤 리저브된 기호예요. 그 다음에 이제 e 하면 exponential constant를 나타내는, e를 나타내는 이제 특별한 리저브된 기호고, C는 뭐냐면 integration constant, D는 D of partial derivative. 예를 들어서 D하고 예를 들어서 X의 제곱을 예를 들어서 X에 대해서 데리버티브를 취해라. 이렇게 하면 그럼 EX가 나오는 거예요. 여기 있는 임의의 F를 갖다가 미리 디파인을 하고, 예를 들어 가지고 여기에 이제 F of X를 예를 들어서 X의 뭐 예를 들어서 삼성 나누기 sin X 이런 식으로 디파인을 했다고 그래봐요. 그러니까 이제 매스메티카에서는 그 함수의 브라켓을 가로로 안 하고 항상 대가로로 합니다. 그래서 fx 여기 이제 밑에 요거는 뭐냐면 매스메티카의 이제 어떤 그 어떤 로직을 좀 설명을 해야 되는데, 이건 뭐냐 하면은 x가 이렇게 이제 define 된 x라고 그러면은 이제 그냥 x로 하는 것보다는 define 할 때에는 x 밑에 첨수발을 써놓으면은 이제 우리가 원하는 그런 기능을 하는 그런 fx가 돼요. 예를 들어서 이렇게 놓으면은 만약에 이게 없이 하면은 뭐냐면은 이거는 그냥 x를 갖다가 x는 그냥 x인데 만약에 x 첨수발을 하게 되면은 뭐냐면은 어떤 기능을 갖느냐 하면은 새로운 기능이죠. 그건 뭐냐면 f of 그래서 2를 하면은 이렇게 되면은 여기에 이제 그 위에 줄에서
X라고 되어 있는 모든 곳에다가 2를 대입해 줄 수가 있어요. 이렇게 하면. 그러니까 이렇게 하면은 evaluation을 이렇게 하면은 이제 이걸 2.0으로 이렇게 해주면은 얘가 evaluation을 해줘요. 점을 하면 정수라고 하는 것은 굉장히 특별해 가지고서 얘가 evaluation을 잘 안 해요. 그러니까 실수를 갖다가 하려고 그러면은 점을 넣거나 아니면 n을 앞에다가 씌우거나 그렇게 하면 돼요. 이렇게 하면은 이 값이 이렇게 evaluate가 되는 거라고요. 그래서 여기 이제 미리 나오는 몇 개의 어떤 리저브된 것들에 대해서 문자들에 대해서 이제 설명이 있었고, 그다음에 뭐 어사인먼트에 대해서 이렇게 하면은 예를 들어서 어떤 문자 A, B, C를 뭘로 어사인을 하고 싶으면 이건 전부 파이라는 걸로 어사인이 되어 있다. 미리 디파인을 해놓는 거죠. 그렇죠? 그런 것이 이제 어사인먼트고, n over a라고 하는 것은 뭐냐면 a의 숫자 값을 구해라 그런 얘기예요. a는 위에서 뭐라고 했느냐면 파이라고 어사인이 되어 있죠. 그러니까 이것은 뭐냐면 n over 파이하고 같은 뜻이에요. 그 다음에 n 이건 뭐예요? 이렇게 되면은 a는 100다. 그러면은 이거는 이걸 설명을 보면은 이게 무슨 뜻이냐 하면은 그 a라고 하는 것을 소수점 100제짜리까지, 그러니까 전체 자릿수가 100제짜리까지 evaluation을 해라는 뜻이에요. 그러니까 이제 3.14, 15, 92, 65 해서 100개를 쓴 겁니다, 얘가. 뭐 그런 거고, 그 다음에 이제 첫 번째 이제 여러분들이 만나는 하나의 명령어가 뭐냐면 solve라는 거예요. solve라고 하는 것은 뭐냐면 이런 예를 대수방정식이 있으면은 대수방정식 ax 제곱, 이게 스타는 곱하기 표시하는 거 알죠, 그렇죠? 그러면 ax 제곱 플러스 bx 플러스 c는 0 이퀄 방정식의 왼쪽과 오른쪽을 연결하는 등호를 여기는 답 이중 등호로 이제 표시를 해요. 이것은 그냥 문법입니다. 보통 한 개 등호 한 개만 있으면 이것은 definition이라는 뜻이에요. 두 개면은 이게 equality라는 뜻이고, 그래서 이게 방정식이 주어졌고 콤마하고 뭐냐면 뭐에 관해서 풀 것이냐, x에 관해서 풀어라 이런 뜻입니다. 예를 들어서 이것이 얘는 아직 뭐냐면 요 문자를 x를 갖다 정해주기 전까지는 여기서 도대체 어떤 것이 known이고 어떤 것이 unknown인지 매스매틱하면 몰라요. 무슨 말인지 알겠죠? 그러니까 여기서 A라고 쳐주면 어떻게 됩니까? A가 unknown이어서 A를 B, C, X로 표시를 하는 거예요. 오케이. 그 다음에 이제 여기 있는 뭐냐면은 어떤 문자를 사용하기 전에 그 문자를 클리어를 해라 하는 게 무슨 말이냐면은 매스매틱을 쓰다 보면은 위에서 내가 뭐 F를 갖다가 다른 뜻으로 이미 썼을 수도 있다고요. 그러니까 F를 써가지고 뭔가를 새롭게 정의를 하고 싶으면은 위에 있는 거를 갖다 위에 혹시 F를 썼을지도 모르니까 클리어하고 안에다가 클리어 명령 앞에 가로하고 모든 가로는 지금 대괄호를 말해요. 가로 안에 F를 쓰면은 그럼 여기 있네요. 그래서 클리어 AB 하면은 A와 B의 위에 있었던 모든 용도를 폐기하라는 뜻이에요. 그러면 이제 리세팅이 되는 거죠, 이게. 그러면 그게 이제 그런 뜻이고, 그 다음에 이제 A는 2.34, 그다음에 B는 5.67로 이렇게 되면은 define을 한 거예요. assign을 한 거죠. 그러면은 여기서 이제 셋째 줄에서 A, B의 곱을 구하라는 뜻입니다. 만약에 A와 B의 가운데에 스타가 있거나 혹은 한 칸이 안 띄어 있으면, 한 칸 띄는 게 중요한데 한 칸 안 띄어 있으면 뭐냐면 A, B라고 하는 연결된 하나의 어떤 단어라고요. 무슨 말인지 알겠죠? 그래서
A와 B를 곱하라 한 칸 띄어서 하면은 A와 B의 곱이란 뜻이에요. 이게 지금 하는 것이 다 이제 문법이에요. 그 다음에 이제 replacement를 하라. 이제 그러면은 replace는 어떤 거냐 하면은 예를 들어서 솔루션을 한 개는 definition이라고 그랬죠. 뭐라고 define을 했느냐 하면은 solve는 여기에 대해서 풀어라 그런 뜻입니다. 그래서 이건 뭐냐 하면 안에 있는 건 solve 2차 방정식을 x에 관해서 풀어라. 그리고 그 해를 sol이라고 놓은 거예요. Right? 자, 그러면은 여기에 simplify ax제곱 플러스 bx 플러스 c를 이제 이게 뭡니까? 이렇게 그러니까 슬래시 덧하고 솔 하면은 이게 어떻게 되느냐 하면은 뭐냐면 이게 아무런 화살표 표시가 없네요, 여기서는. 그러면은 이거는 뭐냐면은 ax제곱 플러스 bx 플러스 c 예? 그러니까 이건 무슨 말이냐면은 특별한 어떤 표시가 없으면은 그냥 원래의 x를 갖다가 replace하라는 뜻이에요. 슬래시 덧는 예를 들어서 어떤 익스프레션이 있고 여기에 슬래시 덧 하면은 여기서 뭐냐면 여기에 뭔가를 갖다가 뭘로 replace 하라 그런 뜻입니다. 근데 예를 들어서 여기에 ax제곱 플러스 bx 플러스 c라는 것이 있어요. 근데 여기서는 뭐냐 위에서 뭐를 했느냐 하면은 이 솔루션을 x에 관해서 x equal 뭐를 이제 구했잖아요. 그러면은 아무 표시가 없으면은 이것은 이런 뜻이에요. x를 그렇죠? 솔루션으로 위에 구했던 솔루션으로 요게 만약에 없으면은 원래는 뭐냐면은 뭔가 어떤 익스프레션이 있고 이 익스프레션 중에서 A를 뭘로 바꿔라 그러면은 A를 갖다가 뭘로 예를 들어서 3으로 바꿔라 뭐 이런 식으로 우리가 바꿀 수가 있는데 아무런 뜻이 없으면 그냥 원래의 지정된 그 변수를 의미하는 걸로 생각을 해서 X를 솔루션을 대입해라 그런 뜻이에요. 위에서 구한 솔루션을 여기다 대입하면 뭐를 기대하겠어요? 제로가 나기를 갖다가 기대를 하는 거죠. 그런 뜻이라고요. 지금은 어떤 기본적인 문법을 갖다 가르치는 곳이니까 코드를 뭘로 디파인 했느냐 하면은 ax제곱 플러스 bx 플러스 c로 디파인을 했어요. 네? 근데 여기서 이제 여기 나오네요. replace가 이게 replace 신호인데 replace 하기를 몇 개를 바꾸는 거죠. 우선 A는 2로 바꾸고 B는 마이너스 2, C는 그러니까 4로 이제 여기다 대입을 하라 그런 뜻이에요. replace 하라. 그러면은 이게 2x제곱 마이너스 2x 플러스 4라는 방정식이 될 거고 여기에 이렇게 한 다음에 다시 이렇게 하면 결과가 나오겠죠. right? 쿼드라틱을 이렇게 놓고 여기에다가 A, B, C를 이런 숫자로 놓고 그 다음 거기에서 x를 갖다가 0.5로 리플레이스 해라 하면 뭐냐 하면은 주어진 그 항등식에다가 어떤 그 폴리노미알에다가 x는 0.5를 집어넣으면 어떤 값이 나오겠냐 그런 뜻입니다. 그러면 쿼드러의 값이 나올 거예요. 그러면 밑에 이제 해보면은 실제로 보면은 밑에 3.5라는 값이 나온다고요. 그 다음에 팩터라고 하는 것은 뭐냐면은 인수분해하라는 뜻이에요. 그러면은 보통은 팩터를 하면은 이건 뭐예요? x제곱 플러스 1을 그냥 도로 줘요. 예를 들어서 이렇게 해갖고 실제 답을 보면은 1 플러스 x제곱 아무 짓도 안 했다고요. 왜 그러냐면 이게 실변수에 대해서는 이게 인수분해가 안 되잖아요. 그러니까 그러면은 이게 복소수를 갖다가 이제 그
복수 변수 내에서 이제 이걸 하고 싶으면은 어떻게 하느냐면 여기에 가우시안 인티저스가 true라는 어떤 조건을 줍니다. 그러면 가우시안 인티저라고 하는 것은 여기서는 뭐냐면 흑수를 이야기를 하는 거예요. 그러면 그거를 갖다가 복수 범위 내에서 인수분해를 하라. 그런 거를 뭐 이런 식으로 조건을 준다고요. 왜 이렇게 하느냐 하는 것은 이제 뭐 볼프람한테 물어보세요. 왜 이런 식의 그 문장을 쓰느냐 하는 거는 어쨌든 우리는 이제 디파인을 해놓은 거를 배워야 되는 거니까 그런 식으로 이제 하는 거고 옵션, 팩터. 여기 이제 여러 가지 옵션을 줄 수 있는 방법이 있다 이거예요. 그러면은 예를 들어서 뭐 익스텐션은 하지 말고 그 다음에 가우시안 인티저는 false 하면은 복수 변수 벽수선 쓰지 말라는 뜻일 거고 뭐 모듈러스는 제로고 트리거는 false 뭐 여러 가지 옵션을 줄 수가 있는데 뭐 이런 것들은 지금은 넘어가겠어요. 그 다음에 펑션 뭐 빌트인 펑션들이 어떤 게 있느냐 매스매티카에 거의 없는 게 없다 그랬어요. 그러니까 보면은 스탠다드 매스매티컬 펑션은 어떤 게 있냐면은 뭐 익스포넨셜은 exp 그 다음에 로그는 내추럴 로그는 로그예요. 그 다음에 베이스를 b로 하려고 그러면은 얘를 상용 로그 같으면 어떻게 해야 되냐면 로그 b 대신에 10을 써야 되겠죠. 그렇죠? 그 다음에 x 그 다음에 트리고노메트릭 모든 프리디파인된 펑션의 첫 자는 대문자로 시작을 해야 됩니다. 사인, 코사인, 탄젠타 뭐 이런 것들은 다 물론 디파인 되어 있을 것이고 그 다음에 인버스 펑션은 아크 사인, 아크 코사인, 아크 탄젠타 뭐 이런 식으로 갈 것이고 하이퍼볼릭 펑션에 대해서는 사인, 하이퍼볼릭, 코사인, 하이퍼볼릭 다 똑같은데 첫 자가 대문자로 시작한다는 것만 기억하면 돼요. 그러니까 뭐 이런 건 여러분들 뭐 보통 그 캘큘레이터에 있는 거는 물론 다 있어요. 그 다음에 뭐 이건 뭐냐면 르장드러 폴리노미알 그러니까 르장드 이거 스타는 뭐냐면은 LEG가 들어가는 모든 펑션들에 대해서 헬퍼 신호입니다. 앞에 있는 물음표는 뭐냐면 여기 있는 물음표라고 하는 거는 헬프 신호예요. 그러니까 르장드르 모든 종류의 르장드를 갖다가 다 보여줘 그런 뜻입니다. 그러면은 르장드르 폴리노미알이 있고 르장드르 이건 P는 제1종, Q는 제2종 뭐 그런 겁니다. 그 다음에 르장드르 타입은 뭔가 뭐 이건 뭐 뭔지 잘 모르겠고 하여튼 르장드르 이건 P는 뭐냐면 르장드르 폴리노미알 PNX고 이거는 Q는 뭐냐면 QNX예요. 그래서 르장드르 PNX 하면은 르장드르 폴리노미알 PNX를 주는 거고 르장드르 PNM 두 개를 주면은 associated 르장드르를 갖다가 PNMX를 줘요. 그러니까 르장드르 P에 있는 것이 한 개만 주면 그냥 ordinary, 두 개를 주면은 NM을 주면은 associated 르장드르 그런 겁니다. 그 다음에 Q는 뭐 말 안 해도 알겠죠, 그렇죠? 이것은 뭐냐면 QN이나 QNM을 준다. 그 다음에 이제 prefix 이런 것들은 뭐 이건 뭐 expand는 뭐냐 전개하라는 뜻이고요. 그다음 factor 하면은 전개한 거를 다시 인수분해하라는 거니까 원래 거를 들어주겠죠, 그렇죠? 얘기 안 해도 아는 거예요. 그래서 이걸 한 번씩 다 눌러보면은 그렇다는 걸 확인할 수가 있는데 예를 들어서 expand 하면 어떻게 돼요? 이게 expand를 하면 실제로 이런 답이 나오겠죠. right? 그러면은 이거를 갖다가 expand 한 거를 다시 factor를 하라 그러면은 원래 거를 줄 거라고요. 일단 해보면 뭐 당연히 그렇죠. 원래 게 답이 나왔잖아요. 그 다음에
그러니까 이걸 갖다가 어떻게 할 수도 있느냐 하면은 이게 포스트픽스냐 프리픽스냐 하는 거는 이런 겁니다. expand니 factor니 이런 것들은 어떤 펑션이죠. 함수예요. 그렇죠. 어떤 그 명령을 하고요. 근데 이 argument를 갖다가 뒤에 쓰는 경우가 있고 앞에 쓰는 경우가 있다 그 말이에요. 그러니까 어떤 경우에는 뭐냐면 이 프리픽스는 뭐냐면은 f of x 이렇게 쓰는 거예요. 그러니까 expand 하기를 뭐를 해라, 뭐를 expand 해라 이렇게 하면 이제 프리픽스가 되는 거고, postfix는 뭐냐면 어떻게 쓰는 거냐 하면은 이놈을 더블 슬래시하고 expand 해라 이렇게 되면은 무슨 뜻이냐면은 그냥 expand를 요거를 expand 해라 그런 뜻하고 똑같아요. 요것은 위에 거하고 똑같다 그 말이에요. 요거하고 똑같다. 몰라요? 그래서 postfix냐 prefix냐 하는 건 그런 뜻이다. 얘기는 뭐 그전 정도로 하고, pure function과 creating function. pure function은 뭐냐? 이건 뭐 define 하는 방법이에요. 그러니까 그러니까 h를 x의 펑션으로서 하고 뭐냐면은 ax제곱 플러스 bx 플러스 c다 이런 뜻입니다. 이것은 뭐냐면은 우리 보통의 식으로 이야기하면은 뭐냐면은 hx는 ax제곱 플러스 bx 플러스 c라는 걸 갖다가 이런 식으로 쓴다 그런 말이에요. 이렇게 쓸 수도 있고 또 다르게 쓸 수도 있어요. 그래서 이렇게 하면은 이제 이렇게 되면은 이제 쿼드라틱 펑션을 아까 했던 뭐냐면은 이게 뭐하고 똑같은 거냐면은 h의 x에는 ax 제곱 플러스 bx 플러스 c와 이런 식으로 하는 거랑 똑같은 거예요. 지금 한 거는. 오케이? h는 뭐냐면은 이게 이렇게 되면은 펑션이다 이거예요. 펑션이고 뭐의 펑션이냐면 앞에 변수이고 그 다음에 이것은 x제곱 플러스 ax제곱 플러스 bx 플러스 c다. 이런 식으로 디파인 하면 이렇게 디파인 하는 거나 똑같다는 거예요. 그래서 hg 하면은 h of g라고 그러면은 뭐가 나올 거예요? 그러면 여기다가 x를 g로 리플레이스 한 게 나올 거라고요. 실제로 이걸 보면은 하여튼 지금 현재는 뭐 별 재미없는 것들을 계속 하는데 문법은 어느 정도 알아야 되니까요. 그래서 f는 뭐 펑션 이건 뭐냐? 두 변수의 함수일 때 예를 들어서 f가 두 개의 어떤 아규먼트를 가진다고 그래봐요. 그러면 첫 번째 게 있을 거고 두 번째 게 있는데 이걸 갖다가 fxy라고 이렇게 디파인을 안 하고 예를 들어서 슬래시 그러니까 sharp number squared 예를 들어서 앞에 있는 거예요. 첫 번째 아규먼트 그 베리어블의 스퀘어 예 곱하기 익스포넨셜의 첫 번째 거 마이너스 두 번째 거에 해서 제곱을 해서 익스포넨시에이션을 한 거를 f라고 디파인 한다 이런 뜻입니다. 그러니까 여기다가 fxy를 하면 뭐냐면 첫 번째 거에는 x를 대입하고 두 번째 거에는 y를 대입하는 그러니까 이걸 갖다 뭐가 되겠어요? 이 결과는 x의 제곱에 익스포넨셜 마이너스 x 마이너스 y의 제곱이라는 것이 답으로 나올 거라고요. 보세요. 그렇잖아요. 그러면은 anyway. 워드의 펑션을 갖다가 뭐 이렇게 넣을 필요 없다. 예를 들어서 이렇게 할 수도 있다는 거죠. f는 펑션이란 말을 안 쓰고 그냥 아까하고 똑같이 하고 뒤에다가
AND 표시를 하면은 그게 위에 거하고 똑같은 뜻이라 그거예요. 그러니까 뭐 이런 굉장히 이런 거 사실 뭐 다는 몰라도 되는데, 그러니까 이거는 뭐냐면은 테이블이라고 하는 새로운 이제 여러분이 이제 펑션을 배워요. 그 다음에 랜덤이라는 것도 이제 배우고, 그 다음에 이제 컴플렉스라고 하는 것은 필드가 리얼이 아니라 컴플렉스를 뜻한다는 이야기죠. 이건 뭐냐? 이거는 리스트 1은 테이블을 만드는데 랜덤 넘버 제너레이션을 해서 이건 뭐냐? 100개를 만든다는 뜻입니다. 이건 그러면 잠깐 봅시다. 이거 무슨 짓을 했는지. 컴플렉스에 나는 이게 무슨 말인지 잘 모르겠네. 하여튼 컴플렉스 보면은 랜덤 넘버를 제너레이트를 했어요. 그러니까 마이너스 1 마이너스 i에서부터 1 플러스 i까지 사이에서 100개를 제너레이트 해라, 이런 것인데, 내 생각엔 추측한데 이런 거예요. 컴플렉스 넘버 안에 마이너스 1 마이너스 i가 어디 있냐면 여기 있고 하는 여기에 있어요. 오케이? 그러니까 요 컴플렉스 요 넘버하고 요 넘버가 디파인 하는 사각형이 있을 거라고요. 오케이? 그 사각형 안에서 100개를 랜덤하게 뽑아가지고서 제너레이트를 해서 테이블을 만들어라, 그런 겁니다. 그러니까 여기에 100개의 숫자가 여기 꽉 차 있고요. 그렇죠? 이 모든 숫자는 이 사이에 있어요. 그렇죠? 박스 안에 있다고요. 그러니까 이제 이런 게 뭐냐면은 테이블 명령을 써가지고서 리스트를 만드는 방법이에요. 오케이. 그러니까 뭐 이런 것들이 있다 하는 것을 알아두면은 편합니다. 이렇게 해서 리스트 테이블을 만들어 놓으면은 그 다음에 리스트 2는 뭐냐 하면은 제너레이트 된 거를 갖다가 소트하라. 우리가 필요로 하는 어떤 순서에 의해서 정리를 해라, 그런 뜻이에요. 그러면 리스트 1 위에 제너레이트 된 테이블이 있고, 이거를 갖다가 absolute number 2가 absolute number 1, 이건 무슨 뜻입니까? 그러니까 x 플러스 iy가 있을 때에 y가 x보다 작은 놈들을 작도록 뭐냐면은 소팅을 해라, 그런 뜻입니다. 그러면은 이거 결과를 보면은 이게 결국은 뭐냐면은 오더링이 어떻게 되는 겁니까? 이거를 보니까 그런 거네요. x가 어떤 딕셔너리 오더예요, 이게. 딕셔너리 오더가 지금 맨 처음에 온 게 뭐냐면 마이너스 0.98 뭐 여기서부터 이제 이 근처에 있는 것부터 시작을 해가지고 그 다음에 뭐 마이너스 0.83 그러니까 지금 보면은 두 번째 것이, 그러니까 지금 뭐냐면은 두 번째 거에 absolute value가 뭐예요? 뭐 하여튼 그 소트하라는 뜻입니다. 이게 뭐 눈치를 보면은 이제 무슨 뜻인지를 알겠는데, 어떤 순서에 의해서 어떤 소팅을 하라는 그런 뜻이고, absolute, 이건 뭐냐? absolute는 각각의 리스트에 absolute value를, 절대값을 구해라, 그런 뜻입니다.
오케이. 그런, 대충 그런 거고. creating function. create function 하는 것은, 아까 내가 이게 뭐냐면, fx를 이런 식으로 쓰면은 definition이, 될 것 같은데, 우리 생각에는 잘 워킹을 안 한다는 거예요. 오케이? 그러니까 예를 들어서, 이렇게 하면은, 뭐냐면, x를 갖다, 요 자리에다가 예를 들어서 2를 갖다 넣었을 때에 replace 하는 기능이 없어요. 이렇게 하면은. 오케이. 그렇기 때문에 이 replace 하는 기능이 없기 때문에, 마찬가지, 여기도 마찬가지고, 그래서, 요렇게 하면 된다. 그런 뜻입니다. x의 밑에 있는 슬래시를 써가지고서 이렇게 define 하면은, g에 2.0 하면 x 대신에 2.0을 replace, 넣어서 evaluation 해주는 그런 기능이 있다. 그런 얘기예요. 자, 그러면은, 이건 무슨 뜻이냐면은, h의 xy의 함수인 h가 있는데, 그거는 뭐냐면, 이게 뭐예요? dxy, 슬래시는 뭐냐면 dividing이에요. 그러니까, 이거는 앞에 있는 거를 뒤에 있는 걸로 미분을 해라. 그런 뜻입니다. 오케이? 예를 들어서, D에, 예를 들어서, y over x가 이걸 갖다가 sin x로 우리가 디파인을 했다고 그래봐요. 그러면은 d of y의 x 이렇게 하면 이건 뭐냐 하면은 y를 갖다 x로 미분하라 그런 뜻이에요. 이거는 뭐가 나올 거냐 하면은 코사인 x를 줄 거예요. 오케이. 오케이. h에 그러면 sin x, x라고 하는 것은 결국 무슨 뜻이냐 하면은 앞에 있는 답이 뭐겠어요, 여러분? 앞에 있는 거를 뒤에 있는 걸로 미분을 해서 앞에 있는 걸로 나누라 그런 뜻이니까 sin x분의 1 곱하기 cosine x니까 답이 뭐예요? 코탄젠트 x. 답을 볼까요? 코탄젠트 x잖아요. 그래서 뭐 대충 그런 정도만 하죠. 그 다음에 리스트가 있고 여기도 뭐 굉장히 그 리스트를 이제 어떻게 이제 크리에이트 할 것이냐. 그 다음에 패키지가 어떤 게 있느냐. 패키지를 보면은 플롯하는 이제 그 패키지가 있고 뭐 2D 플롯, 3D 플롯 여러 가지 패키지가 있고 그 다음에 이제 뭐 그래픽스 패키지 뭐 여러 가지 디스트리뷰션, 이니셜라이제이션 섹션 이거는 뭐 하여튼 이런 것은 별로 안 중요한데 플로팅은 약간 중요해요. 플로팅을 보면은 플롯하면 arc sin x x를 마이너스 1에서부터 1까지 해라 이런 뜻입니다. 플롯하고 전체를 갖다가 다시 말해서 이런 놈을 갖다가 x를 마이너스 1에서부터 1까지 하고 싶으면 그럼 그러니까 문법이 어떤 거냐 하면은 함수를 쓰고 함수의 정의역을 쓰는 거예요. 오케이? 어디 갔냐? 여기 있네요. 함수의 정의역을 이제 이렇게 쓰고, 그 다음에 마찬가지로 여기도 마찬가지예요. 그러니까, evaluate 레장드러 polynomial, 뭐, range는 5, x는, 이게 뭐, 하여튼, 여러 가지 너무 복잡한 거는, 이건 치우고, 그 다음에, 결과를 한번 보기로 하죠. 이놈을 갖다가 보면, arc, 이게 뭐 sin inverse x에 마이너스 1에서 1부터의 플러스는 이렇게 생겼다.
이런 거죠. 그 다음에 이거는 뭐냐 하면은 이런 거예요. 르장드르 폴리노미알이 레인지가 5라고 하는 것은 뭐냐 하면은 5개의 르장드르 폴리노미알이 하고 거기에 뭐가 들어가냐면 n이 들어가야 되잖아요. 그럼 pn이 들어가야 되는데 n이 레인지가 5까지라는 말은 무슨 말이냐면 뭐 예를 들어서 1, 2, 3, 4, 5까지 그려라 그런 뜻입니다. 그래서 n 대신에 그냥 레인지 처음 5개를 그려라 그런 뜻이에요. x의 정의역은 마이너스 1부터 1까지고 그러면은 처음에 가장 이제 하여튼 그런 얘기고요. 그 다음에 이제 여기다가 프레임을 주는 방법이 있어요. 이 프레임이 없는데 이렇게 하면은 여기 이제 프레임 true 하면은 여기에 이제 프레임을 줍니다. 이건 이제 플롯에 대한 이게 프레임이 있잖아요. 이게 그래서 프레임을 주는 방법이고 3D 플롯이라는 어떤 이제 명령어가 있는데 이것은 뭐냐면은 두 변수 함수입니다. 하나는 x와 t에 대한 두 변수 함수가 있는데 이걸 갖다가 t는 0.001부터 1까지 하고 x는 마이너스 1에서부터 1까지 해라. 그러면은 그리고 나서 플롯 레인지를 이건 오토매틱하게 하고 x, y는 뭐냐면 오토매틱하게 하고 액시스 라벨은 x 액시스는 t, y 액시스는 x로 하고 뭐 이제 이런 뜻이에요. 그 다음에 z 액시스는 뭐냐면 GXT라는 걸로 해라. 이렇게 하고 이걸 그리면 뭐 이런 3차원의 그림표가 나온다고요. 그러면 이게 이제 T를 나타내는 거고 이걸 X를 나타내는 거고 여기서부터 이것이 뭐냐면 GXT가 되는 거죠. 그래서 여기는 지금 각각이 플롯 레인지가 뭐냐면 첫 번째 게 X의 레인지인데 이건 Y의 레인지고 요거는 G의 레인지예요. 그러니까 G의 레인지는 0과 2를 이제 스페시파이를 했는데 그러니까 다시 말해서 이런 G가 아니라 이제 결국 뭐냐면 파이널 G죠. G의 레인지는 0에서 2까지 했는데 이건 스페시파이를 했고 이것은 뭐냐 하면은 스페시파이를 안 했어요. 왜냐하면 정의역이 이렇게 주어져 있으니까 이 정의역에서 다 하면 되는 거죠. 그렇죠? 그러니까 오토매틱하게 해라. 네가 알아서 해라. 그런 뜻이에요. 그 다음에 이게 예를 들어서 포텐셜 함수 아니에요. 이런 거는. 그렇죠? 그래서 이걸 보면은 컨투어 플롯이라는 게 있는데 이거를 또 이제 배우는 거죠. 여기서. 여기는 뭐냐면 display together. 2개 이상의 그림을 갖다 한꺼번에 그려라. 그런 뜻입니다. 여기는 컨투어 플롯 phi xy, x는 이런 영역에서 y는 이런 영역에서 하고 그 다음에 aspect ratio는 뭐 오토매틱 그건 x, y, g의 어떤 비율들을 이제 지정하는 거고 플롯 포인트는 뭐 50개, 플롯 컨투어 쉐이딩은 false, 쉐이딩은 하지 마라 뭐 그런 뜻이고 뭐 하여튼 이런 식의 걸 주고 그림을 보면 여러분들이 이게 무슨 뜻인지를 알 수가 있어요. 이런 플롯을 갖다가 이거 벡터 필드에 대한 그림을 갖다 그려주는 거예요. 이게. 그러니까 이제 여기 뭐 RGB 컬러가 010 이런 게 있는데 이런 것들은 다 이제 여러분들이 공부를 해야 돼요. 그러니까 예를 들어서 010이면 뭐 예를 들어서 빨간 거고 뭐 그런 게 있어요. 100이면 뭐 파란 거고 어쩌고 저쩌고 하는 그런 그게 데피니션이 있습니다. 그래서 100이면 빨간 거고 그 다음에 이제 RGB 컬러 010이면 초록색이네요. 그래서
0 마이너스, 요점은 마이너스 1에 있는 점은 초록색으로 표시를 하고 뭐 이런 겁니다. 그러니까 이게 무슨 뜻이냐 하면은 이게 뭡니까? 이게 여기에는 마이너스 1의 차지가 있고, 그러니까 여기는 마이너스 1의 차지가 있고, 여기는 플러스 1의 차지가 있을 경우에 다이폴의 뭐예요? 포텐셜을 그린 거예요, 이게. 이건 다이폴의 포텐셜인데, 그렇죠? 이거는 뭐를 그린 거냐 하면, 이거는, 포텐셜의 벡터 필드를 그린 것 같아요, 이거는. 봅시다. 플롯, 그래, 여기 있네요, 이게. 플롯, 그레디언트 필드라는 명령어가 있어요, 이게. 이 그레디언트 필드를 그리라고 그러면은 이 화살표를 가지고서 얘가 표시를 해주는 거예요. 그러니까, 그럼 뭐의 그레디언트냐? 이게 어디냐? 마이너스 5 xy. 위에서 디파인한 이 포텐셜의 마이너스의 그레디언트가 이게 엘렉트릭 필드 아닙니까? 그렇죠? 그러니까, 그렇게 해주면, 그려준 거예요. 이 엘렉트릭 필드의 크기와 방향을 갖다가 그려준 거라고요. 그래서 특별히 플러스 차지는 빨갛게 표시를 하고 마이너스 차지는 초록색으로 표시를 해라. 그렇게 그게 이제 명령어예요. 그 다음에 이제 엘지브라에 관한 어떤 몇 가지 엑서사이즈가 있는데 요거는 그냥 생략하기로 하고 여기 이제 리니어 엘지브라, 뭐 에퀘이션 어떻게 푸는가 이제 심플리피케이션 특히 이제 매스메티카에서는 심플리파이 하는 게 굉장히 중요해요. 그래서 스톱을 이런 식으로 디파인을 하고 그 다음에 이제 트리고노 투 이건 뭐예요? 트리고노 투 익스포넨셜로 하면 모든 이게 뭡니까? 하이퍼볼릭 코사인을 전부 다 뭘로 바꾸는 거겠어요? 익스포넨셜로 바꾸는 작업이죠. 그렇죠? 사인 하이퍼볼릭과 코사인 하이퍼볼릭의 데피니션을 사용을 해서 이렇게 바꾸는 거고 exponential to trigonometric 하면은 반대로 하겠죠. 그 다음에 이제 exponential의 뭐 my of j를 이걸 갖다 simplify 하라 그러면은 이걸 갖다가 마이너스 3부터 뭐 3까지 실제로 써주는 거라고요. 그러면은 이거를 이제 이걸 간단히 해서 이렇게 보여줘요. 그래서 이런 건 그대로 하고 이건 뭐냐면은 코사인의 x 플러스 y의 제곱을 익스텐션을 해서 이건 뭡니까? 이건 뭐냐? 두 개의 등호는 뭐예요? 두 개의 등호는 이거는 이퀘이션이라고 그랬죠. 봅시다. 이걸 갖다가 하면 이게 뭐 그대로 그냥 다시 한번 써주는 것밖에 안 되는데 이걸 simplify를 하라고 그러면 어떻게 되냐 그 말이죠. true라는 얘기가 나오네요. 이 두 개는 맞다. 똑같다. 그 다음에 이제 베셀에 대한 이제 이그젠플이 뭐가 나오냐면 베셀 펑션이 나와요. 베셀 펑션에 jy 혹은 우리 책에는 뭘로 했나요? y 대신에 n이라고 썼는데 그러니까 jy, ki, 네 개가 있어요. 그래서 각각을 뭐라고 그러냐면은 베셀 j, 베셀 k, 베셀 뭐예요? y, 베셀 i 그렇게 표시를 하는 겁니다. 그래서 첫 번째 거는 그 오더를 나타내는 거고 JN이 이게 뭐냐면 JN이라는 뜻이에요. 뒤에 거는 아규먼트를 갖다가 내가 뭐 X라고 부를 거냐, Y의 펑션이라고 부를 거냐, 시타라고 부를 거냐, 뭐라고 할 거냐, 이제 X라고 하겠다 그런 뜻이에요. 그 다음에 마이너스 X 곱하기 베셀 J의 N 플러스 1이 이걸 갖다 full simplify를 해라. 그러면은 이게 뭐가 나오느냐 하면은 뭐가 나올 것 같습니까? X 곱하기 베셀 J의 N-1X. 이건 뭔가요? 이게 딴 게 아니고 하나의 점화식 중에 하나였어요. 근데 이제 얘는 실제로 그걸 계산을 해가지고서 그 점화식의 결과를 주는 거예요.
그래서 뭐 이런 것도 이제 simplify를 해라 그러면은 일을 안 하는 거죠. 얘는 말을 안 들어요. 근데 simplify 하라고 그러면 안 되는데, 예를 들어서 function expand를 하라고 해라 그러면은 또 얘가 일을 합니다. 그러니까 이런 것들이 매스메티카 쓰는 어떤 뭐 트릭을 자꾸 이제 익히는 것 중에 하나인데, 왜 이제 매스메티카가 이런 식으로 이제 되어 있느냐 하는 것은 그건 좀 나중에 충분히 안 다음에야 우리가 이해를 할 수 있는 거고, 지금은 익히는 데에 바쁜 게 좋아요. 그러니까 이렇게 하면은 이제 뭐 또 다른 심플리피케이션을 이제 할 수 있다, 이제 그런 거죠. 그 다음에 예를 들어서 a 제곱을 하면 이거 잘 알아둬야 돼요. a 제곱의 스퀘어 루트 하면 우리는 뭘로 씁니까? a의 절대값 이렇게 딱 쓰면 좋은데, 얘는 그걸 안 해요. 뭐라 그러냐면 일 안 합니다. 볼래요? 일 안 하죠. 그러니까 이걸 갖다가 이제 하려고 그러면 어떻게 되냐면 a가 양이라는 조건을 부가문을 갖다가 달아줘요. 콤마를 하고. 그러면은 얘가 a를 바깥으로 뽑아내줘요. 그러니까 굉장히 사실 어떻게 보면은 스마트한 거죠. 그러니까 a가 양인지 음인지를 봐가지고서 a가 만약 음이었으면 어떻게 됩니까? 여기에다가 마이너스 a 하고 그러면 이제 형수가 되는 거죠. 마이너스 a는 양이니까. 마이너스 a 스퀘어 루트 b 이렇게 얘가 해준다고요. 그래서 여기서 simplify 이제 하라고 그러면은 이 a가 b보다 크다는 조건이 없으면 뭐 이상한 거 많이 붙여서 이제 답을 주는데, 이렇게 하면은 답을 커렉트하게 간단하게 줘요. 그 다음에 뭐 다른 것은 그렇게 중요치 않고, 리밋을 취하라 뭐 이런 거고, 봅시다. 여기에 이건 지금 굉장히 복잡한 어떤 하나의 뭐라 그럴까요? 대수방정, 이거 초월 어떤 대수식은 아니고 하여튼 초월식에 들어가 있는 굉장히 복잡한 이퀘이션이죠. 그렇죠? 굉장히 복잡한 이퀘이션이에요. 여기서 뭐에 대해서 푸느냐, 여기서 변수가 뭐냐면 시타 2라고 하는 것을 미지수로 삼아서 시타 2에 대해서 풀어라, 그런 얘기입니다. 이게 그러면은 답이 있을 텐데 답이 몇 개가 있을 거예요. 요거는 무슨 뜻이냐면은, 답이 하나, 둘, 셋, 네 개가 있다고 그래봐요. 예를 들어서 이게 이렇게 있으면 답이 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯 개가 있을 수 있잖아요. 그러면은 이 브라켓, 더블 브라켓이라고 하는 것은 두 번째라는 뜻이에요. 답의 두 번째 놈을 픽업해라, 그런 뜻입니다. 두 번째 놈을 픽업해가지고 simplify를 해라. 그럼 my simplify라고 하는 것은 위에서 define을 해놨어요. my simplify는 뭐냐면 simplify 하기를 뭐예요? 변수, 첫 번째 변수 my assumption, 이런 가정하에서 simplify를 해라, 그런 뜻이에요. 오케이? 그래서 이걸 보면은 답이 어떻게 나오냐면은 시타는 이런 식으로 여러 개 중에서 한 개를 픽업해 가지고 간단히 해서 이렇게 보여준 거예요.
그 다음에 이제, 오늘의, 여기 뭐, 알지브라 이퀘이션, 리니어 알지브라 많이 있습니다. 여기 보면은 여러분들이 요거 사실, 원하면은 내가 이거를 여러분들한테 보내줄 수 있어요. 그러니까 이거를 가지고, 여러분들이 한 개씩 눌러가면서 배우면 사실은 인트로덕션만, 베이직만 잘 배워도 여러분이 매스매티카를 활용하는데 큰 어려움이 없어요. 그래서 엘지브라 이퀘이션에 보면은 이제 커플된 용수철 문제를 갖다가 이그젠플로 이제 풀어놓은 게 있어요. 그래서 이제 우리는 어디로 가느냐 하면은 제일 많이 필요로 한 게 우리가 뭐겠습니까? 결국은 미분적분이에요. 그렇죠? 그러니까 미적분을 이제 이걸 가지고 어떻게 하느냐. 그래서 디퍼런시에이션은 우리가 대충 이야기를 했죠. 그렇죠? D를 써서 dfxx 하면은 fx를 x로 미분하라. 뭐 그런 거고. 그거에 대해서 예를 들어 D의 fx를 x와 y의 함수인 fx 미리 디파인 되어 있겠죠. 그것과 log gxy 라고 하는 것을 곱해가지고 그거를 뭐예요? x로 미분을 해라 하면 이건 편미분이 되겠죠. 그렇죠? x로 미분해라 하는 것은 편미분이 되겠어요. 요거는 뭐냐? 그런 다음에 순수를 x로 미분을 한 다음에 요거는 뭐예요? y로 2번을 미분을 해라. 그런 뜻입니다. 그러니까 무슨 이야기냐면은 f와 xy를 하고 g에 뭐를 이제 해서 xy를 곱해가지고 여기에 x에 대해서 한번 미분을 하고 y에 대해서 2번 미분을 해라. 이런 뜻이에요. 그 다음에 이거는 무슨 뜻이겠습니까? fx를 x에 대해서 미분을 하고 x에 대해서 또 해라. 그런 뜻입니다. 여기에 타우는 1.5 오브 오메가 제로를 갖다가 대입을 하라. 그런 뜻이고 여기서는 뭐냐면은 이 솔루션에 이걸 갖다가 뭐냐면 솔루션 1에 대해서 첫 번째 솔루션에 대해서 에밸리에이션을 해라. 그러니까 여기에다가 결국 뭐냐면 이 답에다가 타우는 1.5, 1.5 오브 오메가 제로를 대입해라. 그럼 뭐가 나오냐? 그런 뜻입니다. 뉴머리컬 답이 나오겠죠. 어떤 답이 나와요. C1, C2는 모르는 채로. 그래서 Dsolve는 다 좋은데 이게 이제 풀리면 좋은데 다 안 풀어줄 수도 있어요. 예를 들어서 근데 이런 거 보면은 이게 만약에 이거는 뭡니까? 이건 베셀 이퀘이션이죠. 그렇죠? 그러니까 이런 거 같은 경우는 베셀로 풀어줄 거라고요. 이런 식으로 베셀 제2의 오드가 뭐다 나오잖아요. 근데 이런 거는 얘가 일을 안 해요. 볼래요? 일을 안 하는 것은 뭐냐면 난 못 본다는 뜻이에요. 매스매티카가. 그러니까 무슨 말이냐면은 이런 방정식은 우리가 디파인 한 적이 없거든요. 이런 것을 갖다가 솔루션으로 디파인 한 적이 없기 때문에 매스매티카도 못 하는 거예요. 만약에 이런 방정식이 자주 나온다 그러면은 이걸 갖다가 새로운 이름을 붙여가지고 여기에 대한 어떤 그 성질들을 우리가 쭉 타뷸레이션을 하면 그게 또 이제 수리물리 한 챕터가 되는 거라고요. 자, 그래서 이런 경우는 어떻게 할래? 그러면 이렇게 안 되는 경우는 유일한 방법은 뭐겠어요? 수치 해석을 하는 거예요. 그러니까 수치 해석을 이제 하는 방법을 이제 여러분이 배워야 되는 거고, 그래서 numerical solution, 이게 이제 우리의 오늘의 마지막 섹션이 되는 거예요. 그래서 예를 들어서 이건 뭐냐면 시타의 이건 펜듈럼 파라볼럼이에요. 이건 뭐냐면 시타의 더블 프라임이 마이너스 사인 시타고 앞에 있는 G, 이게 뭡니까? L 오브 G 같은 것이 이게 전부 이게 뭐예요? 이건 다 1이라고 놓은 거고, 여기 뭐예요? 이거는 시타 제로는 4분의 3파이, 초기 조건이 4분의 3파이, 굉장히 크네요. 4분의 3파이면 몇 도입니까, 이게? 거의 180도의 4분의 3이죠.
135도인가요? 얼마예요? 그렇죠? 그러니까 초기 조건이 그만큼 되고 시타 프라임 제로는 속도는 초기 속도는 제로로 떨어뜨렸다 그런 말이에요. 그러니까 펜듈럼이 지금 여기서부터 출발을 했으면은 여기서 출발을 하는 거죠. 그러니까 이게 4분의 3파이에서 속도 제로로 이제 출발을 하면 뭐 이런 식의 이제 운동을 할 텐데 그 운동에 대해서 이걸 풀어라 그런 얘기입니다. 그러면은 시타가 지금 뭐예요? 종속 변수죠. 시타에 관해서 풀고 독립 변수는 t인데 이때는 뭐냐면 레인지를 스페시파이 해줘야 돼요. 0과 10 사이에서 t가 0과 10 사이에서 풀어라. 그러면은 이게 뭐냐면 ND 솔루션 1이라고 이제 이름을 붙였잖아요. 그 솔루션을, 그 해를. 그러면 얘가 뭐라고 해주느냐 하면 잘 보세요. 그러면 시타는 뭘로 바꿔놨느냐 하면은 interpolating function이다 이거예요. 다시 말해서 여기 있는 이 numerical solution은 뭐냐? finite한 포지션에 대해서 이게 얘가 어떻게 하느냐면은 예를 들어서 디퍼런셜 이퀘이션이 있으면 여기서 0부터 여기까지 풀어라, 10까지 풀어라 그러면 이렇게 풀어가지고 이런 것들로 이제 해놨을 거라고요. 몇천 개 점을 찍어놨을 거라고요. 근데 얘가 이 1000개 점을 찍었다고 얘기를 안 하고 지가 이 점 찍은 것을 갖다가 인터폴레이션 해가지고 스무스한 펑션으로 가지고 있는 거야, 얘가. 얼마나 스무스한 건지 이제 뭐 잘 모르겠지만 이걸 인터폴레이팅 해가지고서 이런 펑션으로서 얘가 가지고 있어요, 지금. 그래서 시타를 뭐냐면은 어떤 인터폴레이팅 하는 펑션으로 디파인을 이제 가지고서 그 이름을 뭐라고 그랬느냐면은 지금 ND Sol 1이라는 이름으로 펑션 네임으로 가지고 있는 거예요. 그러면 우리는 굉장히 매스매티크가 좋은 게 뭐냐면 이렇게 뉴머리컬한 해를 가지고서 이놈을 적분도 할 수 있고 미분도 할 수가 있다고요. 거의 모든 물리를 하는 데 있어서 매스매티크가 풀어주면 노력이 10분의 1로 줄어들어요. 매스매티크가 안 풀어주면 여러분이 C코드를 짜야 돼요. 될지 안 될지도 모르고. 그래서 파라메트릭 플롯을 해라. 이게 중요합니다. 그래서 시타와 시타 도트에 대해서 이제 그 시타를 이게 얻었잖아요. 그럼 시타 도트는 이걸 미분한 거죠. 그러면 결국 벨로시티와 뭐냐면 그 각과 각속도 그걸 갖다가 이제 이게 페이지 스페이스 아니에요. 시타와 오메가. 그렇죠? 이거를 이제 하면은 뭐 여기서 어떤 범주 내에서 지들이 이제 뭐 왔다 갔다 할 거라고요. 그래서 이거를 파라메트릭 플롯을 할 수가 있어요. 그러니까 여러분은 제일 좋은 건 그런 거예요. 여기에 있는 이그젠플들을 갖다가 이 범주를 여러분들이 학부를 졸업할 때까지 벗어나지를 않아요. 거의. 그러니까 여기에 있는 몇 개의 이그젠플들을 갖다가 기억을 했다가 혹은 그냥 저장을 해놨다가 갖다 쓰면 되는 거예요. 거의. 한번 결과를 볼까요? 파라메트릭 플롯의 값이, 플롯이 어떻게 되어 있는지. 이런 식으로 된다 이거예요. 그러니까 이런 거는 뭡니까? 그냥 왔다 갔다 하는 거예요. 피리어딩 모션이에요, 이런 거는. 근데 이게 이제 논리니아가 되면은 이게 아주 골치 아파집니다, 이게. 드리븐 펜듈럼에 대해서도 이게 이제 이렇게 되면은 이게 물론 논리니아예요. 이놈이 논리니아인데 이게 드리븐 틈이 없잖아요. 여기서는 이 드리븐 틈이 있으면 어떻게 되느냐 하면 이게 골치가 아파지는 거예요. 그러면 여기서 지난 시간에 내가 이야기했던 모든 이상한 현상들, 케이어스의 모든 현상들이 이걸 통해서 나타날 수가 있습니다. 그래서
집에 가서 한번 해보세요. 감마와 오메가 제로를 여기 있는 이 그대로 패키지, 위에 있는 패키지 그대로 쓰세요. 오메가 제로를 숫자로 픽스하고 오메가도 픽스를 하세요. 그래가지고 이것들을 조금씩 변화시키면서 특히 이제 오메가하고 오메가 제로를 갖다 적당히 감마, 오메가 제로, 오메가는 적당한 숫자로 픽스해놔도 큰 상관없습니다. 그러면서 뭐를 변화시키느냐 하면 F를 변화시키면서 이 페이즈 스페이스에 그림이 어떻게 변하는지를 한번 보세요. 그러면은 이제 우리가 마지막 2주 동안, 지난 2주 동안에 배웠던 그 내용을 여러분들이 이제 이 디퍼런셜 이퀘이션의 페이즈 스페이스를 통해서 체험할 수가 있어요. 그래서 그게 파이널한 숙제예요. 오늘 뭐 시간이 많이 지났는데 뭐 대충 그런 것들이 이제 매스매티카를 쓰는 방법이고 여러분들이 매스매티카를 쓰고 싶으면은 2층인가 1층인가에 여러분 전산 랩이 있어요. 거기에 매스매티카가 10명 내의 사람이 동시에 쓸 수 있는 그 라이선스가 있어요. 그러니까 여러분들 매스매티카 없으면 거기 가서 실험을 해봐도 좋아요. 그래서 이제 여기 정도의 이런 정도의 이제 그 스킬을 익히면은 여기 뭐예요? 우리 수리물리에서 나왔던 대부분의 것들 있죠. 그 모든 것 플러스 마치 비그 세트가 매스매티카 패키지 안에 이미 다 들어가 있다고요. 그러니까 거의 대부분의 어떤 뭐 인테그랄 이밸류에이션이라든지 뭐 적분 방정식도 들어가 있어요. 그러니까 답을 다 줍니다. 그러니까 수리물리를 배우는 거는 여러분들이 그 모든 계산을 손으로 해야 된다는 뜻이 아니고 이런 패키지를 쓸 때 데피니션은 알고 있어야 되잖아요. 그러니까 그 목적을 위해서 하는 거다 보면 돼요. Alright. 그러면은 목요일 날 보죠.